ओम शांति। सत्पिता, सत्शिक्षक, सद्गुरु निराकार परमात्मा शिव पितांकर श्रेष्ठ बारे समस्त श्रेष्ठ आत्मा मानंकु शुभ सकाळर शुभ बेलारे हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। आजिर एई वस्तुवादी दुनिया रे मनुष्य सुख सुविधार आशारे बा सुख सुविधारे रहिबार पुरुषार्थ करि चलिछि, अणनिश्वासी होई धाउछि जे धाउछि, हेले सबु प्रचेष्टा करि सुद्धा अचलाचल संपत्ति सुख साधन सबु किछि थाई सुद्धा आज संपूर्ण सुख शांति पाई पारु नाही। मनुष्य जानुछि जहा किछि भी जीवन काल रे धन वस्तु वैभव आदि अर्जन करिछि, सेथिरु किंचित मात्र मध्य साथी रे नै जाई परिबो नाही। एइठारे ही पड़ी रहिबो। पढ़ुछि, शुणुछि एवं कहुछि मध्य कि ए संपत्ति आउ कहार थिला, आउ कहार हबो। तथापि माया मरीचिका पछरे धाइछि जे धाइछि, आखिरे प्रहलिकार पुटुली बांधी दे। शास्त्र कहुछि, मनीष मध्य स्लोगान दे चलिछि कि कर्म ही भगवान। हेले तार वास्तविक अर्थ को बुझिबा दरकार। पेट पोषिबा पई कर्मधंदा करिबा यह कौनसी वास्तविक कर्म नुहे। जंदा पिंपुड़ी मध्य कर्म करुछंती, मनीष सेया करी कौन करि परिबो। कर्म ही भगवान ए कथा कहि परिबो। अर्थात एई पेट पोषिबा कर्म रे भगवान को प्राप्ति करि परिबो ना भगवानकर सान्निध्य को लाभ करि परिबो। सेथि पई कर्मर मध्य स्टेज रहिछि, कर्म, अकर्म एवं विकर्म। कुहा जाय मध्य अकर्मे वासुदेव प्रीति, कर्म कले क्षय जानती, भागवतर उक्ति। अर्थात वासुदेव बा सत्य जुगर प्रथम दैवीराज कुमार संपूर्ण निरहंकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सेठारे श्रेष्ठ कर्मर प्रारब्ध भोग सदृश सही भली संपूर्ण जुगर मालिक होई राज्य भोग करिथांती। सेठारे जेउ कर्म हुए ताहाकु अकर्म कुहा जाई थाए, जहार कौनसी फल न थाए। सेइथि पई कुहा जाय अकर्मे वासुदेव प्रीति। जेहेतु पूर्व प्रारब्ध को सेठारे भोग करिथांती, जेतेबेले सेही प्रारब्ध शेष हुए पुनः तांकर कलाहरण हुए बा कला कम हुए, सेतेबेले मायार प्रभाव रे बा मायार मतानुसारे कर्म करी तांकर आत्मशक्ति कमी कमी आसी थाए, जहाकु कुहा जाए कर्म कले क्षय जानती। पुरुषार्थ शब्दटी अति श्रेष्ठ एवं अति महान। पुरुष कहिले आत्मा, आत्मा अर्थे जेउ कर्म करा जाए बा आत्मशक्ति को वृद्धि करिबा पाई आत्मा अर्थे जेउ कर्म करा जाए, जद्वारा जन्म जन्मांतरर विकर्म ओ पाप भस्म होई भविष्य अनेक जन्म पाई आत्मा सतो प्रधान पवित्र श्रेष्ठत्व को प्राप्त करि थाए, ताहा ही वास्तविक पुरुषार्थ। जेउ पुरुषार्थ सर्व आत्मांकर पिता स्वयं परम पिता परमात्मा
ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ଯାହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମାନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶତପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ମମ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶତପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟକୁ କରାଇ ପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କରୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଜିତିବା। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଜଗଦମ୍ବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ଆସି ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ଏହିପରି ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ରରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନମ୍ବର 1 ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେହିଭଳି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ କରି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସାଧନା ଏବଂ ସାଧନର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ସାଧନା ଆଧାରରେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ନଚେତ୍ ଆଧାର ଦୋହଲିବା ସହିତ ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିଯିବ ବା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧନ ସହିତ ସାଧନା ରହିଥିବ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ଅଗର ମଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଓ କିନ୍ତୁର ଚକ୍କରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିବା।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।